Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর, কৃষ্ণ চন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর, কৃষ্ণ চন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর। জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী, জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী, শ্রী রাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরারি, শ্রী রাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরারি। হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে, হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে, বিফলে মনুষ্য জন্ম ধার দিনে,
प्रभुपाद जी महाराज गुरु महाराज आदेश पालन कर 1977 मसीह कुटीरटीए खोली एठी किछि न थाए जहाँ कहते आउट ऑफ द वे प्लेस कहीं आसु न थांते इलेक्ट्रिसिटी आसी न थाए वाटर पाइप आसी न थाए किछि न थाए एठी हम आसीछु रहिछु प्रभुपाद गुरु महाराज आदेश पालन कर आ से कहिसंती मते नव ओडिशा ये मो मुंडर दायित्व अछि तेणु से 1977 मसीह गली निमंत्रण करने ओडिशा आसवाई से हैदराबाद रे थांती मु हैदराबाद जाइली पूर्वर सहित चिठी लिखी जे मु आसिले रही आई मंदिर हम आप कि मंदिर करेंगे भावुं से मत चिठी लिखिले मु जगन्नाथ मंदिर परी मंदिर करी सेठी तुम्हें गोटे प्लान एस्टिमेट नहीं कर आस मत चिठी लिखी देले कहले बाबा जगन्नाथ मंदिर परी मंदिर हम तार प्लान एस्टिमेट मुझे जीवी एवं मोर जीवार कथा गोटे सप्ताह भर जी गोटे सप्ताह भर जगन्नाथ मंदिर प्लान एस्टिमेट कर मत किए दब अरे गुरु आदेश तो करने को पड़ो तो जावाई पड़ो कौन करी जगन्नाथ को प्रार्थना कली महाप्रभु को प्रार्थना कली गुरुदेव को प्रार्थना कली मुझे से जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट रो ऑफिस अच्छी से जाऊ थाए बेले बेले किसी भिक्षा संग्रह करे प्रचार करे सिठी जड़े आर्किटेक्ट था पाढ़ी बाबू बोली नाम से आगे आसते आसना जानी ना तेरे सहित किसी बंधुता था कहले पाढ़ी बाबू आप तो आर्किटेक्ट गुरुदेव आदेश गोटे से जगन्नाथ मंदिर बागिया मंदिर कर चाहते आप गोटे प्लान एस्टिमेट मत करदे कि मुझे जीवी से हैदराबाद अच्छा देखी आ निमंत्रण करी आसवाई से कहले बुरा अरे जगन्नाथ मंदिर पड़ी मंदिर करेंगे प्लान एस्टिमेट इट विल टेक टाइम आप कहते 4-5 दिन भर मुझे करदेवी आप जी कहते अमुक तारीख बोले आप एड़े बड़ जड़े आर्किटेक्ट आप हाथ बुलेले आप कौन कहते गोटा किसी कर दिखाँ मत कौन करेंगे से जहाँ गोटे हाथ गोटे आंकीदे गोटे प्लान एस्टिमेट केते कोटी टंकार गोटे करदे मुझे धरिकी जाइली मुझे देखली हैदराबाद में देखिए एत कोटी टाँग आज्ञा आप जगन्नाथ मंदिर बागिया मंदिर करेंगे आ कोटी टाँग खर्च हम केमती हम आउ तो किसी कहले नहीं कहले अच्छा आप आसवे ता ओडिशा आप जहाँ कहते गोटे गुठे कर भजन कर हाँ मुझी से से हूँ जानुरी मस माघ मस महाकुंभ मेला पड़ी थाए प्रयागरे विशेष कुंभ से कहले मु कुंभ मेला को जाऊँगी आ तुम्हें आस से आम आसवा बोले हाँ जी से कुंभ मेला को गले मुझे फेरी आसली मुझे कुंभ मेला को गली से निमंत्रण करके आनिली से 1977 मसीहा जानुरी 17 तारिख ये पहुंची थे पदार्पण करते जो कुड़िया चाल घर अच्छी यही घर टीम करी घरे से दीर्घ 17 दिन काल एकाधिक्रम दीर्घ 17 दिन काल रही किसी ना कौन सी मॉडर्न अमेनिटीज नथिला इलेक्ट्रिसिटी नथिला जहाँ कहती पाइप जल नथिला किसी नथिला ये अवस्था से रही आनी रखिली से तथापि स्टेट गेस्ट हाउस बंदोबस्त करी किंतु से रही मना करते ना मुझे रही ना मुझे रही कृष्ण मत जो लैंड देते तुम्हें जो कुटीर कर रही कहले केवल इलेक्ट्रिसिटी मत आनी दियो अन्य किसी दरकार ना कारण से इंग्रेज रे ट्रांसलेशन करते ए भागवत चैतन्य चरकामृत गीता ये सब शास्त्र इंग्रेजी रे ट्रांसलेशन करते इंग्रेजी भाषी
भक्त मान पाश्चात्य देश तेणु डिक्टेफोन व्यवहार करते जो इलेक्ट्रिसिटी दरकार से केवल इलेक्ट्रिसिटी आनी जाओ मुझे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी इलेक्ट्रिसिटी आसी जाता से आसला बेलू तेणु से रही एकादिक्रमे ये भित्तिप्रस्तर स्थापन करे घर अच्छी जो बर्तमान भजन कुटीर होपादक आम विग्रह प्रतिष्ठा करुचे से घरे से रोता मुझे पाख घरे जो रोचे मुझे रोताए आसिले से प्रस्ताव है बहु भक्त आसते सी आसवा माने शह शह भक्त पहुंचे तो शह शह भक्त पाश्चात्य भक्त पहुंचले ये किसी नाला केवल तंबू पकई तंबूरे रोकले आदियो शीत दिन बाहर गोटे टार्पोलिन टणा होता तले सब गड़ुले रोते से जो कहले ना आम ये मंदिर प्रतिष्ठा करवा कृष्ण बलराम मंदिर केतेक सीनियर शिष्य सन्यासी शिष्य विरोध कले कहले ना आम ये करवा ना ये कई आसवे ना आउट ऑफ द वे प्लेस ये तो कई दिन बेले आसवे ना ये कहीं आम पैसा खर्च करवा आम मंदिर करवा बर आम पुरी करवा आम ये करवा ना किंतु सांकर तो दिव्य दृष्टि थिला से देखी पारे ये मंदिर एक प्रकार हम बोली से सब देखी पारे दृष्टि आम भाग्य दृष्टि नुहे से कहला ना आई डू इट हियर मुझे करी से सब समस्त चढ़ीदे प्रत्येक शब्द टेप होता है टेप रेकर्डर ऑन ही थाए प्रत्येक शब्द टेप होता है समस्त चढ़ीदे गेट आउट फ्रॉम हियर से मत एका डाकिले से घर भीतर डाकिक व्हिस्परिंग वॉइस कान में फुसफुस करी कहले गौर गोविंद they are objecting to construct temple here. They want at Puri, but I said no, I'll do it here. He said, Gaur Govind, you will stay here and you will have to do it. They have problems. They cannot stay here. They will come and go, but they will help you. एपरी बहु कथा फुसफुस करी मो कान रे क्वेश्चन थी से मो हृदय रे रेकर्ड होई करी होइছে कोन से टेप रेकर्डर नाही एवं सत्य बेले मु पचार छले आज्ञा कौन विग्रह होइছে स्थापित हेबे से कहले कृष्ण बलराम मंदिर कृष्ण बलराम विग्रह मध्य रहिबे ए पार्श्वे श्री श्री गौरनीताई विग्रह रही पार्श्व श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विग्रह रही विग्रह मान ये स्थापित हे एक कही गौरनीताई विग्रह कृष्ण बलराम विग्रह विल बी ब्रास ब्यूटीज एंड शुड बी मेड इन ओडिशा ये कथा कही ये पीतल विग्रह हे ओडिशा रे तैयारी हम जगन्नाथ विग्रह तो दारू विग्रह से कही जगन्नाथ ये आसवे जगन्नाथ मंदिर को आसवे एक भांगी ये मो कान रे फुसफुस करी कहते तेणु ताही आम कलु हाँ तेरे मोर ये कहबार कथा अच्छी कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन रे कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वर रे से एका रामनवमी तिथि से वृंदावन मंदिर उद्घाटन करते आज राधा गोपीनाथ मंदिर आम से रामनवमी तिथि उद्घाटन करुचे तेबे वृंदावन से राधा कृष्ण विग्रह प्रतिष्ठा करिसंती किंतु भुवनेश्वर रे कले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विग्रह प्रतिष्ठा कृष्ण बलराम रहिले गौरनीताई रहिले किंतु राधा कृष्ण परिवर्ते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहिले तात्पर्य कौन कहीं एपरी कले यार गुड़ रहस्य आमको बुझा पड़ा तात्पर्य हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र शंख क्षेत्र जगन्नाथ श्रीक्षेत्र शंखागार ए क्षेत्र आरंभ यही भुवनेश्वर हूँ गेट वे ये द्वार देश जो क्षेत्रपाल शिव अच्छा शिव जी होती क्षेत्रपाल क्षेत्र दायित्व तेणु ये शिव क्षेत्र ये हूँ द्वार गेट वे श्री क्षेत्र श्री क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र होता हेतु
ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ରହିବ। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବଳଦେବ, ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବିଗ୍ରହ କାହିଁକି ହେଇଛି? ହସ୍ତପଦ ସଂକୁଚିତ, ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ଇଏ ହଉଛି ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ନହେଲେ ଏ ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ଏପରି ହବା କଥା ହଉଛି ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ। ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅକ୍ରୂର ଆସିଲା, ରଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ମଥୁରା ନେଇଗଲେ, ବ୍ରଜବାସୀ ଗଣ, ଗୋପ ଗୋପୀ ଗଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ବ୍ୟଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥା, ତୀବ୍ର ବିରହ ବେଦନା ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ରିଦିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଭଗବାନ କଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା? ନା, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ମଥୁରାକୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ରାଜା ହେଲେ, 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କଲେ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିରହ, ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବିରହ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ରେଖାପାତ କରୁଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି, ବିଶେଷ କରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳି ବିଳି ଉଠନ୍ତି, ରାଧେ 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 ରାଧେ। এই কথা হয়। ତାଙ୍କର 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବଡ ଯତ୍ର ସହକାରେ, ପିଜି ସହକାରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ରାଧେ 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 କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ସେବା କରୁଛେ। ଏ ରହସ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଧୁରା ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇକରି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ତା ଫେରୁନାହିଁ। ଦୈବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଓ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସର୍ବଜ୍ଞ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବରେ ବିଭାବିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଚରମ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଫେରାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଫେରିଲା ନା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଳରାମଜୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ନାରଦ, ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ବଳରାମ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଯଦି ନାରଦ ଋଷି ତାଙ୍କର ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜଲୀଳା କାହାଣୀ ଗାନ କରିବେ, ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଗି ଉଠିବେ। ତେଣୁ ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ରଜଲୀଳା କାହାଣୀ ଗାନ କର। ନାରଦ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାହା କରିବି। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଟିକେ ବିଚକ୍ଷଣତା ସହିତ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଏ ବ୍ରଜଲୀଳା କାହାଣୀ ଗାନ କରିବି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗି ଉଠିବେ। ସବୁ ଅନୁରୋଧ ଉପରୋଧ ଉପେକ୍ଷା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ରଜକୁ ଧାଇଁବେ। ସୁତରାଂ ଆଗେ ଦାରୁକକୁ କୁହ, ରଥ ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖିବେ। ଏ ଦରକାର। ଉଦ୍ଧବ ଅଧିକ ଗଭୀର ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ତା ଠିକ। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠେଇଥିଲେ ମଥୁରାରୁ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ବିଫଳ ମନରେ ଧରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ଧନ, କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ପ୍ରୀତିର ବିଷୟ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ କି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ ଦେବେ? ଯେ କାନ୍ଦୁଥିବ ତାକୁ କହିବେ, କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା। ଯେ ଜାଗତ
ଜାଗତିକ ତାର ସ୍ୱଜନ ହରେଇଛି, ଯେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, ଜାଗତିକ ବ୍ୟାପାର ଅନିତ୍ୟ, ଏ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, ଏପରି କହିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଯାଏ। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିଲେ ମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତେବେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନ ମିଳି, ତାହେଲେ ମହାନ ଅପରାଧ ହବ ମୋର। ତେଣୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଣ ଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏସବୁ ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶରେ ଅଛି। ଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶ ନାମକ କାବ୍ୟ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶର କଥା ଅଛି। ମୁଁ ସେ କଥା ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ତେବେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି ବ୍ରଜକୁ, ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରଜର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯେ ବ୍ରଜର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନା। ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେଇ ଉଠିବ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିପାରିବା ନା। ଏ କଥା ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ, ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୂତଗିରି କରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଗ ବ୍ରଜକୁ ଯାଅ ଏବଂ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ଯେ ଦ୍ୱାରକାରୁ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା ମଥା ଉପରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୂତ ହେଇକିରି ମଥୁରାରୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ କଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି? ମୁଁ ବିଫଳ ମନ ଥାଇ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ କହି ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବି ବ୍ରଜକୁ ଆସିବା ନିମିତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସମ୍ଭବପର ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଏ ପୁଣି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତୁମେ, ଏ କଥା କହି ଯାଇଥିଲ ପୁଣି ଆସି କଥା କହୁଛ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ମୋ କଥାକୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗ ବିଚାର କରି ସେତେବେଳେ ମତେ କହିବେ ତୁମେ ପ୍ରତାରକ, ମତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ। ଏ କଥା ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ। ସେ ସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗ ବିଚାର କରି ବଳରାମ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବଳରାମ ଖୁବ ଆକ୍ରୋଶ ଭରେ ମର୍ମ ବେଦନା ଭରା ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଦେଖ ନାରଦ, ମୁଁ ଆଗ ବ୍ରଜକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ତୁମ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯିବି 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 ଯିବି, ମୁଁ ବହୁବାର କହିଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଯିବି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ହଉନାହିଁ। 2 ମାସ ଧରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 2 ମାସ ଧରି କେତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛି, ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଳକୁ ହରେଇଲା ପରି କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଚରମ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ମୃତ ପ୍ରାୟ, ତଥାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜରେ ଆବିର୍ଭାବ ଏକ ମାତ୍ର ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲି, ମା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠେଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ଯେପରି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବେ, କୃଷ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତୁମେ ମା କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେଇ ଯେ ଅବସ୍ଥା, କୃଷ୍ଣର ନାମାମୃତ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରି ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଭାଇ ଟିକେ ବ୍ରଜକୁ ଯା। ବହୁବାର ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହଁ ହଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ବ୍ରଜ ଗମନ ହେଲା ନାହିଁ। ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ ନାରଦ, ତୁମେ କହ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜକୁ ଯାଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? କଣ କହିବି? ସେ ଆଉ କଣ କଥା କହିବି? ସେ ଆଉ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ହାୟ ବ୍ରଜବାସୀଗଣ, ତୁମମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛ? ନବନୀତ ହୃଦୟ ଭାଇ ମୋର କୃଷ୍ଣ, ତୁମର ହୃଦୟରେ କଠିନ ହେଲା। ଏହା କହି ବଳଦେବ କଇଁ କଇଁ ହେଇକରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗେ ବ୍ରଜକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ନାରୀ ଜାତି, ମୁଁ ବ୍ରଜକୁ ଯାଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ ବସି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବି। କହିବି, ମା ଗୋ, ତୁମର କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଏ ଯାକ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲୁ। ତେବେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବଡ ବଡ ତୋଳ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ
ସେଠି ସମବେତ ହେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ଉପକରଣ ଧରି ରାସ୍ତାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହବ, ମୁଁ ଆଗ ଚାଲି ଆସିଲି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି। ପୁରୁଷ ଜାତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଟିକେ କୁଟିଳ, ବ୍ରଜର ଜନଗଣ ସରଳ, ସୁତରାଂ ମୋ ଭଳି ନାରୀର କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଆଗମନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ 3 ଜଣ ଯାକ ରାଜି ହେଲେ, ସମର୍ଥନ କଲେ। ରଥ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ବଳଦେବ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି, ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବ୍ରଜପତି ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଅଛି, ଭାଇ କହ୍ନେଇକୁ ଛାଡିବେ କିପରି। ସୁତରାଂ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। 3ଟି ରଥ ସଜା ହେଲା। ବଳଦେବଙ୍କର ରଥ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉଦ୍ଧବ ନାରଦ କଥା ଦେଲେ ପର ରଥରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦବୁ, ଚିନ୍ତା କରନା, କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଆମେ ପଠେଇଦବୁ। ସବୁ ବଳରାମ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସ୍ୱ ରଥରେ ବସି ଆଗ ବ୍ରଜ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତେଣୁ ଆଗ ବଳରାମଙ୍କର ରଥ ଯାଏ, ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଯାଏ, ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ତତ୍ଵ ଏଥିରେ ଅଛି। ବ୍ରଜ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ତାଙ୍କର ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱର ତୋଳିଲେ, ବ୍ରଜ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରାକୃତ ଧ୍ୱନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଉଠି ସୁଦ ଜାଗି ଉଠିଲେ ନା, ଝାମ୍ପ ଦେଇ ଉଠି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ। ଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି କେବଳ ବ୍ରଜରେ ଅଛି, ଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି ଦ୍ୱାରକାରେ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରଜର ରୂପ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି। ଏବଂ ଡାକ ଦେଲେ, କିଏ ମୋ ସେଇ ମୋହନ ମୁରଲୀ ନେଇଗଲା କିଏ? ମୋହନ ମୁରଲୀ କେବଳ ବ୍ରଜରେ ଅଛି, ମୋହନ ମୁରଲୀ ଦ୍ୱାରକାରେ ନାହିଁ। ଏହା ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କାମ। ଏହା ପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଧାଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରେ ରହିଛ? କାହିଁକି? ପରକ୍ଷଣେ ନାରଦକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ନାରଦ ତୁମେ କଣ ଏଠି? ଏଇଟା କଣ ତାହେଲେ ବ୍ରଜ ନୁହେଁ କି? ବାହ୍ୟ ଆସିଗଲା କହିଲେ, ଏଇଟା କଣ ତାହେଲେ ବ୍ରଜ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବ୍ରଜ ଗମନ କରିବେ ବୋଲି ରଥ ପରା ଠିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଧା ଭାବରେ ବିଭାବିତ, କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବରେ ବିଭାବିତ ହୋଇ ମାତାଲ ପରି ଠଳମଳ ହେଇକିରି ରଥକୁ ଆସିଲେ। ମାତାଲ ପରି ମାତାଲ ପରି ଠଳମଳ ହୋଇ ଉଭୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏକା ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, କେତେ ଉଠାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଟଳମଳ ମାତାଲ ପରି ଟଳମଳ ହଉଛନ୍ତି ସେ ରାଧା ଭାବରେ ବିଭାତ ହୋଇ। ରଥ ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ଦାରୁକଙ୍କ ନାରଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାୟୁ ବେଗରେ ରଥ ଚାଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ ଦିଗରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ବ୍ରଜ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବ୍ରଜର ରୂପ ଦେଖି ଏବଂ ବ୍ରଜର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବଳଦେବ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଛି? ଏ ଦୁଇ ଭାବର ସମାବେଶରେ ଦେଖାଗଲା ଅଷ୍ଟସାତ୍ବିକ ବିକାର ସ୍ୱରୂପ ମହାଭାବର ପରାକାଷ୍ଠାର ପର୍ଯ୍ୟାଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରର ଭାବ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏ ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପ, ଏ ଯୋଉ ଭାବ ହେଇ ଆସିଗଲା ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବଳଦେବଙ୍କର। ତାଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳଦେବଙ୍କର ରୂପ ଦେଖୁଛ, ତାଇ ହେଉଛି ସେଇ ରୂପ। ଏ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖୁ, ସେଇ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନା। ଏକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସର୍ବତ ଭାବେ ଅଭିଜ୍ଞାତ ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱରୂପ ମାଧୁରୀରେ ବ୍ରଜରସ ମାଧୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବଗାହନ। ଏ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ମହାଭାବ ରୂପ ବଳଦେବ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କୁଞ୍ଜରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ମୃତ ପ୍ରାୟ
ମୃତପ୍ରାୟ ହସ୍ତ ସଖୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶ୍ୱାସ ବହୁଛି କି ନାହିଁ, ତୁଳା ଦେଇକିରି ନାକ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ହେଇଛି ସେତେବେଳେ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ରଜରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥରୁ ଡେଇଁ ବ୍ରଜଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ପୁଣି ଯୋଗମାୟା ବିଶେଷ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୈବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସ୍ଖଳିତ ପଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ସେଇ ନିଧୁବନରେ ଯୋଉଠି ରାଧାରାଣୀ ସାଇତା। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ହେ ରାଧେ ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବମୁଦାରଂ, ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବମୁଦାରଂ, ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବମୁଦାରଂ। ଏ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଚରମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ରୂପ, ସେଇ ରାଧାଙ୍କର ବିରହ ଭାବ ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା। ହସ୍ତପଦ କୁର୍ମ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଗଲା। ନେତ୍ର ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇ ଉଠିଲା। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ କରି ସଂଜ୍ଞା ହରାଇ ଦେଲେ। ଏ ହଉଛି ରାଧା ଭାବ ସିନ୍ଧୁରେ ଭାସମାନ ଏକ ଦାରୁ। ଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ରାଧା ଭାବ ବିଧୁରା ରୂପ, ହସ୍ତପଦ ସଂକୁଚିତ, ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ। ଇଏ ହଉଛି ରାଧା ଭାବ ବିବରିତ ବିଧୁର ରୂପ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ ବିରହ ଭାବ ସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ବିରହ ବିଦୁର, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେ କି କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବ ଧରିକିରି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଧା ଭାବ ରାଧା ବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକିରି, ଯେ କି କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ୍ରମେ 18 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘର ଅଛି ଗମ୍ଭୀରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏ ବିରହ ବିଧୁରା, ଏ ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ହେଇକିରି ଭାବରେ ଦ୍ୱାରପାଳର ହାତ ଧରି କହନ୍ତି, ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟ କରେଇ ଦିଅ। ଏ କଥା, ଇଏ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ହଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର। କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା। ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ଭାବଧାରୀ, ସେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ରାଧା ରୂପ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ୟା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିରହରେ ମିଳନ ହୋଇଛି। ଏ ହଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହରି ଯାଇଛି, ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି କୁର୍ମାକାର ରୂପ ହେଇକିରି, ହସ୍ତପଦ ସଂକୁଚିତ, ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ। ସେତେବେଳେ ବିଶାଖା ଲଳିତା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜୀବନ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଲି ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ସେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ କଲେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ସଂଜ୍ଞାହରା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶାଖା ଜାଣନ୍ତି କି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାଧା 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 ରାଧା, ରାଧା ନାମ ଜପ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ କଲେ। ଶ୍ୟାମଙ୍କର ନୟନ ଦ୍ୱୟ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଉଭୟ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଭୁଲିଗଲେ। କେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକାବାସ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଏ ବିରହ ସନ୍ତାପ,
उभय देखिले वर्तमान रत्न सिंहासन उपरे राधा कृष्ण राधा गोपीनाथ विराजमान। ए होची राधा गोपीनाथ श्रीकृष्ण तांकर वक्र कटाक्षरे अनंग बाणरे श्रीमतींकर वक्ष विदीर्ण करी अन्य दिगरे श्रीमतींकर मुखपद्म मधुपान करी करी वर्तमान उभय बसिचंती दिव्य रत्न सिंहासन रे। जय राधा गोपीनाथ तांकर मधुरिमा स्खलित भाषा रे कहले हे राधे तत्त आम दुहिंकर विरह केउठी तेबे संभोगर पराकाष्ठा विशेष करी तुम भावर समर्थ परिचय देवाकू मोर एई विरहर रेखा पात बोली जानिब। तेबे मो प्रति तुमर जे स्नेह बा प्रेम सेई गभीर समुद्र रूप तुमर हृदय अंतस्थल रे पहुंचीबा निमित्त तुमर मोर जो ये रूप परिग्रह से रूपटी परिचिति निमित्त नित्य काल श्रीक्षेत्र रे जगन्नाथ विग्रह रूप रे प्रकटित रहिबी। एवं तुमर भाव माधुर्य रूप अवलंबन करी श्रीकृष्ण चैतन्य रूप रे मोर से स्वरूप को उपलब्धि करवा जत्न करी। पुणी भाई बलराम और भग्नी सुभद्रा जो माने विरह परे मिलनर सहायक होइचंती ब्रजरे प्रवेश करी सेमानकर जो स्वरूप प्रकाश पाइछि मु सेमानकु संगरे नेबी। सुतरां राधा प्रेम समुद्र रे भासमान तिनि खंड दारु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ए रूप परिग्रह करी श्रीक्षेत्र नीलाचल रे श्री विग्रह रूप रे प्रकटित रहिबी। पुणी मोर श्रीकृष्ण चैतन्य रूपटी विरह परे मिलन रसराज महाभाव एक तनु हैया रसराज महाभाव एक तनु हैया नाम संकीर्तन रसे जगत माताइया राम संकीर्तन रसे जगत माताइया। এই ভাবরে আমার পীত চরিচিরাত প্রেম নিজে আস্বাদন করি মুখরে পরম সৌভাগ্যমান জীবনকু আস্বাদন সৌভাগ্য দান করিবি। এই ব্রজর গোপ গোপী নাম দুহিঙ্কর মিলিত তনু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মাধুর্য লীলার পরিকর রূপে বিহার করিবে। এ হচ্ছে এ ক্ষেত্রর তাৎপর্য এই রূপ পরিগ্রহর। সেইপাই আমার পরমারাধ্য তনু গুরুদেব শ্রী শ্রীমদেশী ভক্তি বেদান্ত স্বামী উপাধি মহারাজ এই সব তত্ত্ব ভাল ভাবে জানতি। যদিও সেই একা মন্দির কৃষ্ণ বলরাম মন্দির বৃন্দাবন কৃষ্ণ বলরাম মন্দির ভুবনেশ্বর কহিলে তেবে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিগরে এই ব্যতিক্রম কলে সেটি রাধা কৃষ্ণ অছন্তি এটি জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা হইবে। কারণ এই বিপ্লব পবিত্রা রাধা বিরহ বিধুরা রূপ কৃষ্ণঙ্কর জগন্নাଥ রূପ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବ ଭାବିତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତି ବିରହରେ ପରେ ମିଳନ হয়। ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ଆମର ଇଏ ହେଲା। ତେବେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ରାଧା ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ କହୁ ଏକଥା ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା। ରାଧା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚୈତନ୍ୟ ଠାରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକଥା ତ ବୁଝିବେ ନା। ତେଣୁ ରାଧା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ। ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିଲେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି। ରେମୁଣାରେ କ୍ଷୀରଚୋର ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ
গোপীনাথ বা কেমিতি প্রকাশ নহবে? জয় গোপীনাথ। আর এই ব্যবসায়ী জগন্নাথ ক্ষেত্র ଏ ବି ପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଦରକାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୋପୀନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆମର। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିଦେବ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ମଦନ ମୋହନ, ଅଭିଧେୟ ଅଧିଦେବ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିଦେବ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ଗୋପୀନାଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ ରାସରସାମ ରମ୍ଭୀ ବଂଶୀ ବଟତଟ ସ୍ଥିତ କସନ ବେଣୁ ସୁନୀର ଗୋପୀର ଗୋପୀନାଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାଧାଙ୍କ ବିନା କୃଷ୍ଣ ରହିପାରିବେ ନା। ବରାବର କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଧା ବିରହରେ ବିଧୁରା ହେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡି ରାଧା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତ, ଶତ କୋଟି ଗୋପୀ ମାଧବ ମନ ରାଖିତେ ନାରୀ ଲୋକରି ଯତନ, ତେଣୁ ଗୀତେ ଡାକେ ରାଧିକା নাম, এসো এসো ডাকে রাধো এ শ্যাম, এসো এসো রাধে ডাকো এ শ্যাম, দেখা দিয়া রাধে রাখো প্রাণ, বলিয়া কান্দ এ কাননি কান, নির্জন বন নিরাধারে ধরি, মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি, বলে তুহু বিনা কাহার রাস, তুহু লাগি মোর বড় জবা, কহে না রাধিকা চরণ তো, ভকতি বিনোদ কান্দিয়া বলে, তুইয়া গণ মধ্যে আমারে গণি, কি করি করিয়া রাখো আপনি। এ সঙ্গীତରେ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর କହିଛନ୍ତି, তুহু বিনা কাহার রাস, তুহু লাগি মোর বরজবাস। রাধা যদি রহিবে ব্রজভূমিরে, কৃষ্ণ কোন রহিবে কি না, রাস হব কি? তেণু যেତେବେଳେ ଏ ବୃନ୍ଦାବନର ଚିତ୍ର ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କୃପାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ରାଧା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବେ କେମିତିକା? କୃଷ୍ଣ ରହିପାରିବେ ନା ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ରାଧା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶମାନ କରିବେ। ଆମର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ 2-3 ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଧା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୂଜାରୀ 3 ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କହିଛି ମତେ। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଧାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଆର୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତ ଜନମାନଙ୍କର କୃପା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଛି। ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇବା। ଗୋପୀନାଥ ମମ ନିବେଦନ ଶୁଣ, বিষয়ী দুর্জন সদা কামের তো কিছু নাহি মোর গুণ, বিষয়ী দুর্জন সদা কামের তো কিছু নাহি মোর গুণ, মম নিবেদন শুণ, গোপীনাথ গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ তোমার চরণে লইলু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি, গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ গোপীনাথ কেমনি শোধিবে মোরে, গোপীনাথ না জানি ভকতি কর্মে জড়মতি করেছি সংসার
পামর কান্দিয়া কান্দিয়া করহে করুণা দান মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া করহে করুণা দান গোপীনাথ নিয়ত চরণী স্থান গোপীনাথ নিয়ত চরণী স্থান গোপীনাথ তুমি তো সকলি ভার গোপীনাথ তুমি তো সকলি ভার দুর্জনী তারিতে তোমার সকতি কে আছে পাপীর আর দুর্জনী তারিতে তোমার সকতি কে আছে পাপীর আর গোপীনাথ তুমি তো সকলি ভার গোপীনাথ তুমি তো সকলি ভার গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তার জীবে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তার গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল বসি অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল বসি গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান মাগি পামর কান্দিয়া কান্দিয়া করহে করুণা দান মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া করহে করুণা দান গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান জয় জয় রাধা গোপীনাথ কি আজ শ্রী শ্রী রাধা গোপীনাথঙ্কর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব রাধা গোপীনাথঙ্কর প্রকাশমান উৎসব তিথিরে ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଚରଣପଦ୍ମରେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ଅପାର ଯାହା କହନ୍ତି କୃପା ପାର ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ଵ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ଵର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ।